کے جلالی اور کبھی نام میں آپ سبوں کو سلام. خدا نے یہ ممکن کیا کہ آج ہم خدا کی خوبصورت محفل کو فراہم کر سکیں اور خدا کے لوگ یکجا ہو کر خدا کی حضوری میں اس کے نام کو عزت اور تعظیم دینے کے لیے اکٹھے ہو سکیں. یہ خدا کا فضل ہے. اور میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم تھوڑے ہیں، بلکہ ہم بہت زیادہ ہیں. کیونکہ ہم اس لیے بہت زیادہ ہیں کیونکہ جب خداوند کے لوگ مل جاتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں. تو اس لیے یہ کانسیپٹ کہ ہم اکیلے ہیں یا ہم تھوڑے ہیں، یہ بات کہنا جو ہے یہ ناگزیر ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہم بہت ہیں. کیونکہ خدا کا روح اور خدا کے پاک فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہاللویہ. آج ہم خدا کی کلام مقدس میں سے سیکھیں گے مرکز کی انجیل، نیا عہد نامہ مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت. مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت. جی نکال لیے کسی نے؟ جی پلیز پڑھیں گے کیا لکھا ہے جی 28ویں آیت میں. پطرس اس سے کہنے لگا، دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے کھو لیے ہیں. پاک کلام کے پڑھے تو سنے جان خدا کی خاص کسی کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے، اسی حوالہ کو آپ متی کی انجیل میں دیکھیں گے اور اس کا 19واں باب. متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 27ویں آیت. اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے کھو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا. پریز پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی. اچھا جی، اب پاسٹر صاحبان اکثر اوقات آج ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. جیسے پطرس نے یہ سوال کیا خدا سے کہ ہم نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب ہمیں بتا کہ ہمیں کیا ملے گا. اب آج کے جو خادمین ہیں، آج کا جو ایک ہوا چل پڑی ہے، یا آج کے جو ہمارے نام نہاد بالشمول میں بھی یہ کہوں گا، ہم لوگوں میں آج ہم لوگ جو ہیں وہ آج کیا کر رہے ہیں، آج آپ لوگوں کو اس طور پر بلا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا یا دیا جائے گا. آپ اسی امید پر، اسی آس پر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر آپ اگلی جگہ پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اسی سارا کچھ چھڑا کے توڑے کو آ گئے ہیں، ہن سانو دسو کی ملے گا. یعنی آج خادموں کا وتیرہ یہ ہے کہ آج خادم اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے طلبگار ہیں. آج میں آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں، آپ کے لیے ایک لالچ کا ٹھنڈا جال بچھا رہا ہوں، جناب آپ ہمارے ساتھ ملیں، میں آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں، آپ کو میں 4000 روپے سیلری دیتا ہوں. اوکے ہو گیا جی. آپ نے خوشی چھلانگے مارتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہنا کیا بات جی کیا بات ہے، 1 مہینے کے 4000 تو مل رہے ہیں. لیکن اب آپ نے کھویا کیا ہے، اس کے عوض اب آپ نے کھونا کیا ہے. آپ کو 4000 چاہیے لے لیں، آپ کو موٹر سائیکل چاہیے لے لیں، لیکن زندگی میں یاد رکھیے گا کلام مقدس اسی عبارت میں 19ویں آیت میں، یا آپ اگر مرکز کی انجیل میں آپ نے حوالہ پڑھا تو اس میں تھوڑا سا اوپر جائیں تو تھوڑا سا آگے جا کے میں ایک چیز یہاں پر ایک بڑی خوبصورت سٹوری آپ کو نظر آئے گی. شاگرد ہیں اور شاگرد یسوع کے ساتھ ہیں. یسوع جا رہے ہیں اور یسوع کے ساتھ ایک دولت مند شخص آ کھڑا ہوتا ہے. ایک دولت مند شخص کیا کہتا ہے؟ ایک دولت مند شخص کہتا ہے کہ اے استاد، نیک استاد.
کیا کہتا ہے؟ اے نیک اے استاد۔ نیک استاد۔ یسوع کہتا ہے تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نیک تو ایک ہی ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں ایسا کون سا کام کروں، ایسا کون سی نیکی کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں۔ تو یسوع کیا کہتے ہیں؟ یسوع کہتے ہیں کہ تو حکموں پر عمل کر، حکموں پر عمل کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت۔ اس نے کہا میں تو لڑکپن سے کر رہا ہوں، لڑکپن سے کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان تمام آئین کو، قوانین کو اور توریت کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں لڑکپن سے کرو، کیونکہ وہ یہودی کی نسل سے تھا، اور یہودیوں کی نسل میں جو شخص ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ اس کو یہ تعلیم شروع سے ہی، بچپن سے ہی دی جاتی ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اور تیرے کلام مقدس میں یعنی کہ تورا میں یہ لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خدا۔ یہ اس کو تعلیم دی گئی، اس لیے تو اس نے کہا کہ یہ تو لڑکپن سے میں سیکھتا آیا ہوں، کوئی نئی چیز بتا۔ اس نے کہا پھر تجھ میں ایک کمی ہے۔ اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا اپنا سب کچھ بیچ کے غریبوں میں تقسیم کر اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ بات اس کو ناگوار گزری، یہ بات اس کو ناگوار گزری، لیکن اسی کے نیچے تھوڑا سا آئیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح مخاطب ہوتے ہیں شاگردوں کے ساتھ، اور شاگردوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اب ذرا غور طلب بات ہے، اب آپ نے خدمت کو کس طور پر کیا؟ آپ نے خدمت کو اس طور پر کیا کہ میں نے خدا کی خدمت کرنی ہے۔ اب آپ نے خدمت کو اس لیے اپنے اندر لیا کہ میں نے خداوند خدا کی روحوں کا بوجھ رکھا ہے۔ اب آپ نے خدا کی خدمت کو اس طور پر اپنے اندر لیا کہ میں نے خدا کے عظیم دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، نہ کہ اس لیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ایک موٹر سائیکل لینی ہے، نہ کہ اس لیے کہ میں نے سیلری لینی ہے، نہ کہ اس لیے کہ میں نے گاڑی لینی ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے خدا کی خوشنویدی کو حاصل کرنا ہے، خوشنویدی کو حاصل کرنا ہے، اذیت سہنی ہے، پریشان ہونا ہے، مصیبت میں سے گزرنا ہے، میں نے خدا کے اس الہی کام کو پورا کرنا ہے، کیونکہ پھر وہ رات آنے والی ہے کہ جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ہی آپ اس دنیا میں آئے تو دنیا کے خدا نے کیا کہا؟ دنیا کے خدا نے کہا موٹر سائیکل لے لے، دنیا کے خدا نے کیا کہا؟ دولت لے لے، دنیا کے خدا نے کیا کہا؟ لگژری زندگی لے لے۔ لیکن وہاں پر خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن پطرس کیونکہ دنیا میں تھا، دنیا دار شخص تھا، دنیا کی وضع پہنے ہوئے تھا، اس لیے اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا ہم نے بھی تو سب کچھ چھوڑا ہے، ہم نے بھی تو اپنے ماں باپ، اپنے بچے بچے چھوڑے۔ ایون دو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پطرس شادی شدہ تھا، پطرس شادی شدہ تھا، اور اس نے اپنے بیوی اور کیونکہ اگر شادی شدہ نہ ہوتا تو پھر یسوع مسیح اس کی ساس کو جو تپ میں تھی کیا کرنے نہ جاتے؟ شفا دینے نہ جاتے۔ اس کا مطلب ثبوت اور وثوق سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ پطرس جو تھا وہ شادی شدہ تھا۔ پطرس نے کہا کہ ہم نے تو بھی تو اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، اب ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا میں تھا نا، جیسے آج میں ہوں، آج آپ لوگ ہیں، آپ دنیا میں ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی وضع اختیار کر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کی ملے گا؟ جس طرح آج ہم لوگ اکثر اوقات کسی کے ساتھ جب چلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جناب اسی چل لیں گے لیکن سانو کی ملے گا؟ یہ ایک عام سی زبان اختیار ہو گئی ہے کہ ہم کو کیا ملے گا؟ اور ایسے ہی اس نے کہا سانو کی ملے گا؟ اسی تے سارا کچھ چھٹ بیٹھے ہیں، اسی تے سارا کچھ تیرے نام تے چھٹ بیٹھے ہیں۔ تو پھر یسوع کیا کہتے ہیں؟ یسوع کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جس نے میری خاطر کیا کہا؟ ذرا پڑھیے گا، ذرا اگلا تھوڑا سا اسی کو نیچے لکھا ہے، اس پر پطرس نے جواب میں اسے کہیے ہو گیا، یسوع نے اس سے کہا، اب یسوع جواب دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم، اب یہاں پہ آیا ہے اگلی بات، لیکن آپ نے 29 آیت پڑھنی ہے، 29۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا،
और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। प्रेज हालेलुया। आमीन। पता लगा क्या मिलेगा आपको? आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया। Praise hallelujah. आमीन में भी 100 गुना मिलेगा। सर, आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है, यहाँ के इस दुनिया में रहते हुए उस दौलत का इख्तियार बनना है, उस दौलत के इख्तियारात में रहना है कि जो जाती रहेगी। जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद खुदा कहता है कि दौलत जो है वो किसकी मानिंद है? चिड़िया की मानिंद है, चिड़िया के पंख की मानिंद, कि वो जाती रहती है। इसी तौर पर आपको इस दौलत को चाहिए या उस दौलत के तलबगार होना है जो कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाती है। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड हो गई। इसमें एक चीज क्या ऐड हो गई? खुदावंद खुदा क्या कह रहे हैं? 100 गुना मिलेगा। पतरस कहता है कि हमें क्या मिलेगा? ये तो होगी हमेशा की जिंदगी का वारिस, लेकिन इससे भी बढ़कर, इससे बढ़कर हमेशा की जिंदगी का वारिस होने से भी बढ़कर एक और काम आपके लिए है। एक और काम आपके लिए है। जब पतरस को इस बात का इल्म नहीं हुआ, पतरस ने कहा हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हमें क्या मिलेगा? और खुदावंद खुदा क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि कौन है कि किसी ने मेरी खातिर अपने बहन भाई, बाप, माँ बाप, बच्चे, खेत नहीं छोड़े, लेकिन उसको क्या मिलेगा? उसको 100 गुना मिलेगा। अगली बात क्या लिखी है? उसको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया जाएगा। लेकिन हमेशा की जिंदगी के वारिस के साथ साथ आपको एक और तोहफा, एक और बात, जो आप खुदावंद खुदा में अटल रहते हुए किसी लालच के तहत नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा की कुर्बत के तहत आप क्या कर चल रहे हैं, और आपको क्या मिलेगा? जरा पढ़िएगा 28वीं आयत पढ़िए। दोबारा 28 जी इसी पर 19 बाप 28 का। हाँ जी 28वीं आयत जी पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मैं उनसे सच कहता हूँ हालेलुया, कि प्रेज। जब तक इब्ने आदम नए हाँ। ताश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी मेरे प्रेज। साथ Praise Hallelujah. 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 और 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ कर। सर, ये बेहतर है या मोटरसाइकिल बेहतर है? ये बेहतर है या 5000 रुपए सैलरी बेहतर है? ये बेहतर है कि यहाँ दुनिया की लग्जरी जिंदगी बेहतर है? बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्ने आदम जब नई पैदाइश में जलाल के साथ आएगा तो तुम क्या करोगे? मेरे साथ बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। सर, पतरस को जब ये जवाब मिला तो फिर पतरस ने क्या कहा? पतरस ने पता क्या कहा? पतरस को पता लग गया कि मैंने हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया। पतरस को पता लग गया कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया। लेकिन पतरस को जब ये इल्म हुआ कि मैंने 12 कबीलों का बैठकर इंसाफ करना है, तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा, उसने उस वक्त के हाकिमों को कहा कि खबरदार, खबरदार, मुझे सीधी सलीब मत देना, बल्कि मुझे उल्टी सलीब देना। हालेलुया। पतरस ने उस मौत को क्या कहा? वेलकम कहा। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया, उसको पता लग गया कि हमेशा की जिंदगी का वारिस तो मैं बन चुका हूं। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदा ने पतरस से ये कह दिया था कि पतरस, तू वो पत्थर है कि जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और क्या होगा कि कुंजियां, यानी वो कुंजियों का इख्तियार भी खुदावंद खुदा ने किसको दे दिया? पतरस को दे दिया। लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा कि अब मैं 12 कबीलों का इंसाफ करने के लिए तख्त पर बैठूंगा। सर, आज मैं ये नहीं कहता, आज जरूरत हर एक को है, हर एक को पैसों की जरूरत है, हर एक को लग्जरी जिंदगी की जरूरत है, हर एक को मोटरसाइकिल की जरूरत है, हर एक को गाड़ी की जरूरत है। लेकिन एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, ये सभी चीजें आपको खुदा की बादशाही का वारिस नहीं बनाएंगी। हालेलुया। अगर आपने खुदा की बादशाही का वारिस बनना है, अगर आपने हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है, अगर आपने खुदा के जलाल के साथ बैठकर इस्राएल के 12 तख्तों पर 12 कबीलों का इंसाफ करना है, तो फिर आपके लिए जरूरी है सर कि खुदा की वो खिदमत करे जो खुदावंद खुदा ने आपके जिम्मे लगाई। हालेलुया। खुदा ने ये नहीं कहा, बल्कि खुदावंद खुदा ने क्या कहा कि अगर किसी के पास
कुर्ता है तो वो दूसरे को दे दो। दूसरे को दो। सर आज ये खिदमत है। आप आज सॉरी टू से हम खादम हैं लेकिन हम दौलत की खिदमत कर रहे हैं। आज मैं बड़ी आज क्या कर रहा हूँ, आज मैंने अक्सर औकात मैं देखता रहता हूँ लोग क्या कर रहे हैं, लोग दौलतें तकसीम कर रहे हैं, लोग बाइक्स तकसीम कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल, अगर हम लोग गलत नहीं है तो मेरा ख्याल ये एक भाई हैं आउटसाइडर हैं, लेकिन शायद ये भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज खादम जो हैं शायद इसी बात पर चल रहे हैं। सर आज हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बदन की फिक्र मत करो, क्या जान खुराक से बढ़कर नहीं है? हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा खुदा उनको खिलाता है। आमीन, हालेलुया। सर अगर खिदमत करनी है तो फिर रसूलों की मानी करें। अगर खिदमत करनी है तो पालूस की तरह करें। एक अमीर तरीन शख्स था पालूस, पता है, अमीर तरीन शख्स था, लेकिन क्या हुआ, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। और मैंने बैठे बैठे एक बात की थी कि मत्ती जैसा भी कोई अमीर शख्स था, मत्ती जैसा भी कोई अमीर शख्स था। मत्ती मसूल लेता था। मसूल लेने वाले यानी जैसे चुंगिए और टूल प्लाजे नहीं, मत्ती मसूल वो भी लेता था, मत्ती मसूल लेने वाला था। लेकिन क्या हुआ, उसने सब कुछ छोड़ दिया। कह सकता था मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे दौलत प्यारी है, लेकिन उसको पता लग गया कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है तो यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। एक ही ब्लॉक है सर आज आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप खिदमत करें, लेकिन इस तौर पर करें कि खुदा की खिदमत ये जानकर करें कि हम खुदा के लिए करते हैं। प्रेज। आज मैं समझता हूँ आप लोगों में से, मुझे भी, आपको भी, बहुत सारे लोग आज कहते होंगे कि जनाब मोटरसाइकिल ले लो, पैसे ले लो, तनख्वाह ले लो, लेकिन याद रखिएगा उस तनख्वाह का क्या फ़ायदा जो आपको खुदा की कुर्बत से दूर करके जा रही है। उस मोटरसाइकिल का क्या फ़ायदा जो आपको खुदा की कुर्बत से दूर कर रही है। एक मुझे याद है, एक पास्टर साहब है और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और रहते भी ये रायविंड रोड पे इसी साइड पर हैं। उनको वो एक हैं डॉक्टर नईम नासर साहब, तो वो मोटरसाइकिलें तकसीम करते हैं पासवर्ड में। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े अरसे के बाद वो मोटरसाइकिल एक पादरी को मिल गई, मेरे जो आने वाले पादरी साहब थे, तो उनको वो मोटरसाइकिल मिल गई। लेकिन कुछ ही अरसा के बाद, लाइक जैसे 2 महीने के बाद, वो मोटरसाइकिल उनसे कुछ छीन के ले गया। अब मुझे एक चीज़ बताएं, ईमान बड़ा हुआ या बाइक बड़ी हुई? ईमान उसके अंदर था जो छीना नहीं जा सकता था, लेकिन बाइक ऐसी थी कि जो छीन गई। इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपना माल वहाँ पर जमा करो जहाँ न कीड़ा और ना जानवर खराब करता, न चोर न कब लगाते। सो सर आप खादम हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि मिनिस्ट्री में रहना, इस तौर पर रहना कि हम देते कुछ नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री के लिए आप अपने आप को आगे चल लेकर आ रहे हैं। आप अपना तन, अपना मन, अपना वक्त, अपना कारोबार आप मिनिस्ट्री के लिए, आप मेरे लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि आप खुदा के लिए अपने आप को सर्व कर रहे हैं। और मेरा ईमान है, मैं आपको इस तौर पर खुदा के कलाम के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं गारंटी इस बात पर देता हूँ, गारंटी किस बात की? किसी चीज़ की नहीं, गारंटी इस बात की क्योंकि खुदा मेरा खुदा सच्चा है। आमीन। और वो वादों का कवि है और वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा खुदा है। हालेलुया। उसने मेरे साथ वादा किया है, उसने आपके साथ वादा किया। इसी तौर पर मैं गारंटी देता हूँ कि जब खुदा के साथ हम लगेंगे तो फिर हम भी फलदार बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको गाड़ी दूंगा, मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं बंगले दूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल होकर
12 कबीलों का इंसाफ करो। Praise. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. जो मेरे पास है वो। Amen. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। पास्टर शहबाज सब दुआ में रहने करें। सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी में। तो कलाम में फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से। आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तू जिंदा है, हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद तू कह देता है हो जा तो हो जाता है। खुदावंद तेरा पाक मौजज़ा चाहता हूँ। खुदावंद इस घर के लिए बरकत चाहता हूँ। तूने कहा जिस घर में जाओ उसकी सलामती चाहो। आज खुदावंद इस घर की सलामती चाहता हूँ, इस घर के लिए बरकत चाहता हूँ। इस घर के बेटे को जिसको खुदावंद तूने अपने लिए खड़ा किया है, खुदावंद आज उस बेटे को बरकत देता हूँ। खुदावंद जो हमारा अमीर है, खुदावंद हमारे आगे आगे चलता है, खुदावंद उसको बरकत देना, इसके घर वालों को बरकत देना, इसके बेटी बेटियां इसके ताबेदार हो। खुदावंद तो इस घर को छू ले और पाक कर दे। खुदावंद इन पास्टर साहबान के लिए, इन बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ जो खुदावंद तेरे हजूर झुके हैं। खुदावंद इनके घरानों को बरकत देता हूँ, बेटी बेटियों को बरकत देता हूँ, इनके रुपए पैसे पर बरकत चाहता हूँ, इनके किचन पर बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तो छू ले, तो अपने खादम की किसी बात को रद्द नहीं करता। खुदावंद हमारा ध्यान आपकी तरफ लगा है। खुदावंद हम कहीं और नहीं जाते। खुदावंद तेरे पास चले आते हैं। इन भेड़ों को तेरे पास ले आया हूँ। खुदावंद तो इन भेड़ों पर रहम कर। खुदावंद तेरी रहमत की तरफ ध्यान लगाते हैं। खुदावंद तेरी रहमत की उम्मीद में है। खुदावंद तेरी पाक रहमत हम पर बरसना शुरू हो। तेरा पाक मसा, तेरी पाक हजूरी, रूह का गहरा मसा, खुदावंद तेरा जलाल चाहता हूँ। खुदावंद तेरा जलाल इन सबों को छू जाए। हमेशा की जिंदगी इन बच्चों के लिए मांगता हूँ। आज जो कलाम खुदावंद सुना, आज खुदावंद ये कलाम हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। खुदावंद आज इस कलाम के मोती जो लेकर जाए, खुदावंद आगे इनको बिखेरने वाले हो। खुदावंद इस कलाम से खुदावंद जो आज हमने हासिल किया, खुदावंद ये हमेशा की जिंदगी के लिए, बल्कि हमें भी खुदावंद उस हमेशा की जिंदगी के लिए खुदावंद तेरा पाक कलाम हमारे आगे आगे चले, हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग बन जाए। ऐसा ही खुदावंद इन बच्चों पर रहम कर। खुदावंद इस घराने पर रहम कर। खुदावंद तेरा नाम मुबारक हो। खुदावंद तू अब तक मुबारक है, वक्तों ज़मानों को बदलने वाला है, तमाम पोशीदा चीज़ें हम पर जाहिर करता है। तो मेरा पोशीदगी का रब है, तू मुझे पोशीदगी में जानता है, मुझे पोशीदगी में अजर देता है। खुदावंद आज मुझे अजर दे। खुदावंद मैं तेरे हुजूर आ चुका, तेरे पाक फाटकों में दाखिल होना चाहता हूँ। इन भेड़ों को लेकर तेरे पास आया हूँ। खुदावंद उनको अपने गल्ला में शामिल कर, इन पर अपने नाम की मोहर कर। आज खुशी से खुदावंद तेरे फाटकों में आते हैं, छू ले और पाक कर। तेरे पाक लहू की धार इनको आसान कर। तेरे पाक अहद में शामिल करता हूँ, तेरे पाक लहू वाले अहद में शामिल करता हूँ। खुदावंद तेरे खून वाले अहद में शामिल करता हूँ। आज तेरा पाक अहद हमारे लिए हो। खुदावंद तू टच कर और पाक कर दे। बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से, आमीन।